हरिवंश पुराण द्वितीय खंड पूतनार बधवार्ता शुणी कंसर खेद और तृणावर्तर गोपपुर प्रवेश। एथु अनंतरे पुणी कंस राजा आगे बारता कहिले जाई देशाउर बेगे। भोदेव शुणी माहेउ भोजन रूपमणि एथु जाइथिला गोप नग्र कुप्रोहिणी। भोदेव नंदर घरे बेनी पुत्र जात कहन्ते न सरे तांक महिमा वृत्तांत। बलभद्र बोली देव जेवणता पुत्र प्रलंबा वध कला प्राकर्मे समर्थ। से पुत्रंक महिमा तो देवंकु दुर्लभ किस कहिबे तुम्भंकु अरिष्ट जे लाभ। पुनः सेही एक पुत्र प्राप्त होइला कहन्ते त न सरई ता महिमा भला। जन्म होई बासी दिन पूतना माइला तुम्भर सखा तो सेही तार हस्ते मला। सकल गोपाल मेली पोड़ी मृत शव आबर लवणी यात्रा कले असंभव। तार मुखु वार्ता शुणी कंस महाबली मूर्छागत होइण से पड़िला कढली। राजा असाष्टामे सर्वे हेले हाल होली हाहाकार करी आसी धोइले कतोली। शीतल जल को केही श्रीमुखरे सिंचे खदी चामर आलोट धरी केही विंचे। के कर्पूर गुंड सिंचे के पनीर पानी चरण चापोई केही धीरे धीरे पुणी। केहू चाटो वचन रे मन करे तोष के हस्त दुई धरिण करई आश्वास। नयन को निरूपंती केही कर घेनी एसनक अष्टाम हेला उग्रसेनी। केते समय शरीरे पशिला को ज्ञान क्रोट अग्नि जालिण दहे जे पंचमन। मरण शंका काहार मन रे न पशी समस्ते मिली राजांकु कहन्ती आश्वासी। मन ही सिना जाणई हृदर जे दुख मलिन दिशिला चिंता भरे पद्म मुख। उच्चे रोदन करन्ती स्वर गद गद ओष्ठ कंठ ताळु सुखी न आसई पद। पंच आत्मा अंतराल छन्न छन्न मती बातुल पराये हेला चंचल प्रकृति। व्याकुले बोलई मुझे कली केउ पाप केवण महात्मा मोते देला अभिशाप। भुज बळे जय कली भूमंडल राजा दिगपाळे करुछन्ति मो पादरे पूजा। पिता उग्रसेन माता इंदुमती नारी पवित्र भोज वंशरे मुहि दंडधारी। किंचितरे एहा सबु जाई अछि नाश जहि गुण तहि निश्चय रही थाए दोष। एही भुज बळे कली श्मशान को साध्य नंद गोपालर पुत्र हाते विवध। कागे कहिबी केवा हेब वज्रसेना के हरि पारिब मोर हृदय वेदना। के मोर इष्ट देवता हेब पिता माता ए जन्म संसारे हेब मोर जीवदाता। नानादि प्रकारे नंद्र पुत्र मार जाई भृत्यपणे सेवा ताकू करिथिबी मुहि। ए राज्यरु ताकू मुहि अधे भाग देवी मो पारु से अभिषेक ताकू कराइबी। ए रूपे आतंक होई भाळे कंसासुर प्रणाम करी छामुरे तृणावर्त वीर। निउछाळी होई पाए पड़िण शोइला भोदेव की निमंते तो विषाद होइला। कंस बोइला तुम्भंकु कहिबी मु किस विक्रम सिंह को ससा करू अछि नाश। प्रत्यक्षे फलिला जहा बिजुली कहिला तोते जे मारिबो सेही गोपरे जन्मिला। मकुल भणजा दुख काल को मोहित दुख काल रे विधाता कला विपरीत। स्वर्ग मर्त्य पाताल रे गणिता मु जाने देव दानव मानव जिणिले मुरणे। एसनक विडंबन दैवे विनाश पामर गौड़ हस्ते जीवी प्राणे नाश। तोहर जननी अटे पूतना सुंदरी मो पंचभूत आत्मार अटे अधिकारी। अष्टमल्लंक मध्यरे अटे अग्रलेखा निमिष के लक्ष्य इंद्र जिणी पारे एका। ताहार दर्पे मोहर रक्षा राजश्री सर्वगुण रे संपन्न मायावी असुरी।
ए मोहर हिते ସେହି ଗୋପେ ଯାଇଥିଲା ଶତ୍ରୁ ସଂହାରିବ ବୋଲି ସାହସ ସେ କଲା। ତାହା ବଚନକୁ ମୁହିଁ କରିଥିଲି ଆସ ଚାରଗଣ କହିଲେ ସେ ଗୋପେ ଗଲା ନାଶ। ନନ୍ଦର ଗୃହେ ଉପୁଜିଛନ୍ତି ବେନି ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତେ ମୋର ମରଣ ନିୟତ। କାହାକୁ ବୋଲିବି ନିଜ ଅର୍ଜିତ ମୋ କର୍ମ କେବଳ ଯୋଗେ ସେ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଜନମ। ଅନ୍ତୋଡ଼ିଶାଳେ ଏଡ଼େକ ପ୍ରାକର୍ମ ସେ ବହି ବର୍ଦ୍ଧମାନ ହେଲେ ମୁହିଁ ବର୍ତ୍ତିବି ବା କାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରକାରେ ତାକୁ କରିବି ମୁଁ ନାଶ। ସମସ୍ତେ ହୋଇ ବିଚାରି ଦିଅ ଉପଦେଶ। ସାମାନ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ ସେହି ନନ୍ଦବଳା ସାମାନ୍ୟ ବାଳୁତ ତାର ତେଜ ଅନର୍ଗଳା। ଯେ ଯାହାର ଅନୁରୂପେ ଛଦ୍ରମ ଭିଆଇ ନାନାଦି ପ୍ରକାରେ ଶତ୍ରୁ ସଂହାର ହୋ ଯାଇ। ବୁଡ଼ିଲି ମୁଁ ଶୋକ ଜଳେ ଉଦ୍ଧରିଣ ଧର କଣ୍ଠାଗ୍ରତ ହେଲା ମୋର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର। ଏସନକ ବାକ୍ୟ କଂସ ରାଜା ମୁଖୁ ଶୁଣି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଣ ତୃଣା ଉଠେ ଶିର ଝୁଣି। ଛାଡ଼ ଚିନ୍ତା ତୁମ୍ଭେ ଆହେ ଭୋଜନ ରୂପମଣି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ମୁଁ କ୍ଷଣେ ପାରେ ଜିଣି। ପାମର ନନ୍ଦ ପୁତ୍ର ସେ ବୟସରେ ସାନ ଏଚାର କଥାକୁ କିମ୍ପା କହୁଛ ଏସନ। ଜନନୀ ଅଟେ ମୋହର ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ଅଖଡ଼େ ସେ ଅକାରଣେ ପ୍ରାଣ ତାର ନାଶୀ। ଦଇବେ ଅସୁରୀ ଜାତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା କାହିଁ ସଂଗ୍ରାମର ଭଙ୍ଗୀ କାହୁଁ ଜାଣିବ ବା ସେହି। ମୋତେ ଯାଅ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ନୃପ ସାଇଁ ଏକ୍ଷଣି ଶତ୍ରୁ ତୁମ୍ଭର ସଂହାରିବି ଯାଇ। କଂସ ବୋଲେ ତୁହି କରି ପାରିଲେଟି ଏହା ଏଥୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ପାରିବି କି ତାହା। ବିଶେଷ ମାତୃବଇରି ପାରିଲେ ତୁମାର ଜୀବ ଥିବା ଯାକେ ମନେ ରହିବ ମୋହର। ଏତେକ ବୋଲି ମୁକୁଟ ବାନ୍ଧିଲା ତା ଶିରେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନ ଗୋଳି ଲେପିଲା ଶିରରେ। ଭଣ୍ଡାରରୁ ଅଳଙ୍କାର ଆଣିଲା ସତ୍ୱରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ଦୁଇ ଖଞ୍ଜିଲା କର୍ଣ୍ଣରେ। ବାହୁଟି ଜଗଦବଳା ଯେ ଭୁଜକୁ ଭୂଷଣ ମଣି ମାଣିକ୍ୟ ମର୍କତ ହୀରା ବିତପନ। ଦେବାଙ୍ଗ ସରୁ ବସନ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ତକ୍ଷଣେ ନୃପ କୂଳ ସାଇଁ। ବିଳମ୍ବ ନ କର ବାବୁ ବହନ ତୁ ଚଳ ଯାଅ ତୋତେ ପରାପତ ହେଉ ଶୁଭ ଫଳ। ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ବୋଇଲା ମୁଁ ଯାଉଅଛି କିନା ଗଲା କଥାକୁ ନ କର ଆଉ ତୁ ଶୋଚନା। ପୂର୍ବର କଥା ସୁମରି କାତର ହୋଇଲେ ଶତ୍ରୁ ଛିଦ୍ର ଦେଖ ଇଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦେବ କଲେ। ଏ ତୋହର ଭୁଜ ବଳେ ଶତ୍ରୁ ଜିଣି ପାରୁ ଏ ଛାର କଥାକୁ ମନେ କେମ୍ପାଇଁ ତୁ ଡରୁ। ସ୍ୱପନ ଗଲା କଥା ଯେ ଶୁଣି କରେ ତ୍ରାସ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଫଳ ଯାଇ ଅଳପକେ ନାଶ। ତୁମ୍ଭେ ତ ପଣ୍ଡିତ ଅବା ନ ଜାଣ ଯେ ତାହା ଆଉ ବିଶେଷେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ସାହା। ଆପଣେ ଜୀବନ୍ତେ ଥିଲେ କାହାକୁ ତ ଭୟେ ଆଜୁ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ ଦେବ ରାଏ। ଏକ୍ଷଣି ଶତ୍ରୁ ଜୀବନ୍ତେ ଧରି ଦେବି ଆଣି ଛାମୁରେ ବଳି ଦେବାକ ତାହାକୁ ଯେ ପୁଣି। ଆବର ଯେତେକ ପୁତ୍ର ଗୋପପୁରେ ଅଛି ସମସ୍ତ ବାନ୍ଧି ଛାମୁରେ ଦେବି ଆଣି ଯାଚି। ଏତେ ବୋଲି ବାହାସ୍ଫୋଟ ଦେଇ ଯାକ ଡେଇଁ ରହିଲା ଗଗନ ମାର୍ଗେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଖେ ଯାଇ। ଦଇବେ ଅସୁର ଜାଣେ ଅନେକ ଯେ ମାୟା ଉଲୁକ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଣ ଗୋପ୍ୟ କଲା କାୟା। ନିମିଷ ମାତ୍ରେ ମିଳିଲା ଗୋପପୁର ଲାଗେ କୋପେ ଅନିଳ ଶରୀର ଧରି ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗେ। ଦେଖଇ କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ ମହାପୁଣ୍ୟ ଜଳ ଦିବ୍ୟ ତରୁ ଇଏ ଅଛଇ ସେହି ନଦୀ କୂଳ। ନାନା ପକ୍ଷୀ ରାବଦ୍ୟନ୍ତି କୋଳାହଳ ଧ୍ୱନି ନନ୍ଦନ ବନ ଅମର ବାରସ୍ପତି ଜାଣି। ନାନା ଜାତି ଛନ୍ତି ଗୋପେ ନବ ଲକ୍ଷେ ଘର କୁବେର ସମାନ ତହିଁ ସର୍ବେ ଧନେଶ୍ୱର। ରୋଗ ଶୋକ ଚିନ୍ତା ସର୍ବ ବିବର୍ଜିତ ଜନ ସମସ୍ତେ ତ ସୁକୁମାର ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଧନ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯେତେକ ସର୍ବେ ନବ ଯୁବା ବୃଦ୍ଧେ ପାଲଟି ଦିଶନ୍ତି ତହିଁ ମହାଶୋଭା।
ପୂର୍ବେ ବାଲଖିଲ୍ୟ ପଞ୍ଚାଣୁଇ ଶସ୍ତ୍ର ଋଷି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ବସି। ଅନେକ ବାଞ୍ଛା କରିଣ ପୂଜି ସଦାଶିବ କନ୍ଦମୂଳ ଫଳମୂଳ ଭୁଞ୍ଜି ମୁନିବେଦ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳା ଭୂଷଣ ମନ୍ତ୍ର କରି ଜପ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ କରି ଘୋର ତପ। କର୍ଣ୍ଣରେ ତମ୍ବା କୁଣ୍ଡଳ ଅଙ୍ଗେ ପାଂଶଭୂଷା କଟି ତଟେ କୌପୀନ ଡୋର ରଙ୍ଗ କଷା। ତ୍ରିଦଣ୍ଡ ଯେ କମଣ୍ଡଳୁ ମାଥେ ଦିବ୍ୟ ଜଟା କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲ ଭେଦ କାଣ୍ଡି ଯେ ପାଞ୍ଚଟା। କାୟାକୁ କଦର୍ଥ ସେହି କରିବାର ବ୍ରତ ଥୋକାଏ ଦିନ ପାରଣା ଉପବାସେ ରତ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରଥାରେ ସେହି କଲେ ଘୋର ତପ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱଧା ବଷଟ୍କାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ବକ୍ଷ ଭେଦ ମୁଦ୍ରା ଭେଦ ଭେଦି ପଞ୍ଚମନ ଛାମୁରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ। ବୋଲନ୍ତି ହୋ ବର ମାଗ ମାଗ ବାଲଖିଲ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେବୁ ବୋଲି ବର ମାଗି ବ୍ରହ୍ମବାଳ। ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ମୁକ୍ତି ଏ ଜନମେ ନାହିଁ ଦ୍ୱାପର ମୁକତ ହେବ ଦ୍ୱାପରେ ମୁକତ ହେବ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଗୋପାଳୁଣୀ ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ଗୋପେ ହେବ ଜାତ କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ କେଳି କରି ହୋଇବ ମୁକତ। ଏସନ ସଞ୍ଜାତ ଜାତ ହେଲେ ଗୋପୀମାନେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ ରୂପେ ଅବତରି ପୁଣ୍ୟେ। ଚିତ୍ରକୂଟ ଗିରି ଠାରୁ ଗୋପପୁର ଯାଏ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ କ୍ରୋଶରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବିଏ। ଗୋରୁ ମହିଷୀ ମାନେ ଯେ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ବଚ୍ଚା ବନ ପର୍ବତେ ଚରନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା। ଅପ୍ରମିତ ଗୋରୁ ପଲ ମହିଷୀ ବହୁତ ବାଛୁରୀ ଗାଭିଲି ଛଡ଼ା କେ କରୁ ଗଣିତ। ଅକଳିତ ଗୋପପୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରୀ ଥାଏ ସୁର ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ କିଛି ଭୟ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଦେବତା ପ୍ରାୟ ଶୋଭା ନର ନାରୀ ସେ ଗୋପପୁର ମହିମା କହିତ କେ ପାରି। ସର୍ବଦା ବସନ୍ତ ତହିଁ ବହେ ଘନ ଘନ ଚାହିଁଲେ ମୋହି ପାରନ୍ତି ଏ ତିନି ଭୁବନ। 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଯେଝା ମତେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଗୋପେ ଅବିରତେ। ନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ବଢ଼ାଇଲା ପୁରେ ଚ୍ୟୁତ ପତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ବସାଇ ଦୁଆରେ। ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଦେଖି ରାମ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଣି ନିତ୍ୟ ଆଚାର ଲାଗି ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ। ଅନ୍ତୋଡ଼ି ନବରେ ବି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ରାଜା ଉତ୍ତାନ ସାଇରେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ ଦିବ୍ୟ ସଜା। ଅନେକ ଧାଇ ଅଛନ୍ତି ପାରୁଷରେ ବେଢ଼ି ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ କାଠେ ଲାଗିଛି ଅନ୍ତୋଡ଼ି। ନିର୍ଧୂମ ଅଗ୍ନି ଲାଗିଛି ତହିଁର ମଧ୍ୟରେ ତଥି ପାଖେଛନ୍ତି ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ରୂପରେ। ପାରୁଷେ ଯଶୋଦା ଦିବ୍ୟ ଖଟେଛନ୍ତି ଶୋଇ ଯଶୋଦା ପାରୁଷେ ବଳଭଦ୍ର ନିଦ୍ରା ଯାଇ। ଅମର ଭୁବନ ପ୍ରାୟ ସେ ଅନ୍ତୋଡ଼ି ଶାଳ କାନ୍ଥ ପିତୁଳା କି ଗ୍ରହ ତାର ମାଳ ମାଳ। ସେହି ଭୂମି ଦେଖିବାକୁ ହୋଇଅଛି ରମ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯେ ସନେକ ଗୋମାତା ଆଶ୍ରମ। ଖଣ୍ଡେ ଦୂରୁ ତୃଣାବର୍ତ ଦେଖି ନାନା ବିଧି କାମରୂପୀ ଅସୁର ସେ ଜାଣେ ମାୟା ବୁଦ୍ଧି। ବିଚାରେ କେମନ୍ତେ ମୋହି କରିବି ବିନାଶ ଉଲୁକ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିଣ ହୋଇଅଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ତେଜରେ ପଶି ନ ପାରଇ ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ତେଜ ରହିଣ ଦେଖଇ। ଏହି ରୂପେ ବେନି ଦିନ ରହିଲା ଗୁପତେ ରାତ୍ର ଦିବସ ସେ ଛିଦ୍ର ବିଚାରଇ ଚିତ୍ତେ। କଂସକୁ ତ ଆଶା ଦେଇଅଛି ମାତା ଛଳେ ସମରେ ସହସ୍ରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଜିଣି ପାରେ ବଳେ। ଯାହା ପାଦ ଭାରେ ନିତ୍ୟ କମ୍ପେ ବସୁନ୍ଧରୀ ଯା ପାଇଁ ଦେବ ସଭାରେ ବସୁଧା ଗୁହାରି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାବଳ ସେ ତୃଣାବର୍ତ ବୀର ଯାର ନାମେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ବହଇ ସମୀର। ସୁର ସିଦ୍ଧ ମୁନି ଯାକୁ କରୁଥାନ୍ତି ଶଙ୍କା ପୂତନାର ନନ୍ଦନ ଯେ ଅଟେ ରଣରଙ୍କା। ଜନକ ତାହାର ଗୁଣ ଗମ୍ଭୀର ଗନ୍ଧର୍ବ ପୂତନା କରିଛି ତୃଣବନରେ ପ୍ରସବ। କଂସଠାରୁ ଶତଗୁଣେ ସେହୁ ବଳିୟାର ଦେବ ଦାନବରେ ବଧ ନୁହେଁ ତା ଶରୀର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧ କରି ବର ଅଛି ପାଇ ତେଣୁ ତୃଣାବର୍ତ ବୀର ଅବଧ୍ୟ ଅଟଇ। ମନ କଲେ ତିନି ପୁର ଜିଣି ପାରେ ଏକା ସମାନ ନୁହନ୍ତି ତାକୁ କେଶୀ ଷଣ୍ଢା ବକା। ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ମହାବୀର ରହିଛି ଆରମ୍ଭେ ଖଗରାଜ ମଧ୍ୟେ ଲୁଚି ଅଛି ଏକ ଖମ୍ବେ।
ଏମନ୍ତ ସେ 7 ଘଡ଼ି ହୋଇଛି ରଜନୀ। ଅନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳେ ଅଛନ୍ତି ମାତା ପୁତ୍ର ଘେନି। ସରିଲା ଦୁଗ୍ଧ ତରଣ ଯାତ୍ରାର ବିଧାନ। ଶାନ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଆହୁତି ଦେଲେ ଆର ଦିନ। ଅନେକ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ। ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜାଇଲେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ। ତଦନ୍ତେ ହୋଇଲା ଆସି ପଞ୍ଚୁଆତି ଦିନ। ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ କଲେ ସକଳ ବିଧାନ। ବିନାୟକ ଆଦି ପଞ୍ଚ ଦେବ ପୂଜା କଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଦେବତା ବରି ମଣ୍ଡଳେ ପୂଜିଲେ। ଅଷ୍ଟକୂଳ ନାଗ 10 ଦିଗପାଳ ବରି। 7 ବାର 27 ନକ୍ଷତ୍ରାଦି କରି। ଏହି ମତେ ଶେଷ କଲେ ପୂଜାର ବିଧାନ। ଆନନ୍ଦେ ପୁରିଲା ତହିଁ ସବୁଙ୍କରି ମନ। ପୋଖତିକି ଶୌଚ କଲେ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ଜଳେ। ଶୁଆଇଲେ ଆନ ସେଜ ପକାଇଣ ତଳେ। ତହିଁ ପରେ ଧାତ୍ରୀମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ। ଭିନ୍ନ ସେଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶୁଆଇଲେ ନେଇ। ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ନାମେ ଗୋପ କୃଷ୍ଣର ମଉଳା। ଯଶୋଦାର ଭ୍ରାତା ସେହି ନନ୍ଦରାଜ ଶଳା। ସହସ୍ରେ ଗୋପାଳ ଘେନି ଅନ୍ତୁଡ଼ିର ବେଢ଼ି। ସହସ୍ରେ ଗୋପାଳ ଘେନି ଅନ୍ତୁଡ଼ିକି ବେଢ଼ି। ରୁଞ୍ଜ ଗୁଞ୍ଜ ମାଳି ତାଙ୍କ କରେ କେନ୍ଦୁ ବାଡ଼ି। ମାରନ୍ତି ସେ ମତୁଆଳି ହୋଇ କରତାଳି। ନାଚନ୍ତି ଖେମଣ୍ଟା ନାଚ କହନ୍ତି ଢମାଳି। ପଞ୍ଚୁଆତି ଦଉଡ଼ି ଯେ 105 ଗଜ। ବଳି ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା କଲା ଦଉଡ଼ିକି ସଜ। ପାରୁଷରେ ଦୀପାବଳି ଗୁଆ ଘୃତେ ଜଳେ। ନିର୍ବନ୍ଧ ଅନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନଗଳେ। ମଉଳା ବସି ଅଛଇ ଉଜାଗରା ହୋଇ। ଖେଳ ରଙ୍ଗରେ ଢମାଳି ଢଗ ଗୀତ ଗାଇ। କପିଳା ଗୋମାତା ଷଠି ଦୁଛି କଲା ପୂଜା। ପୁଷ୍ପ ନୈବେଦ୍ୟ ଭୋଗ ଦେଲା ଖଣ୍ଡ ଖଜା। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଭାଗେ ଚନ୍ଦ୍ରାତପ ମଣ୍ଡିଲେ ସୁସଞ୍ଚ। ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର ସ୍ୱର୍ଗର ସାତଳ ମଞ୍ଚ। କୁଙ୍କୁମ ଚନ୍ଦନେ ଲିପାଇଲେ ଷଷ୍ଠୀ ଘର। ଅମର ଭୁବନ ପ୍ରାୟ ଦିଶିଲା ସୁନ୍ଦର। ମଣିରତ୍ନ ଶୁଦ୍ଧ ହେମ ଜାତି ହୀରା ନୀଳା। ଖଞ୍ଜନ୍ତେ ସୁଷମା ପାଏ ଜହ୍ନେ ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳା। ଷଷ୍ଠୀ ନିଉଛାଇ ରୂପ ଲିହିଲେ ଭିତରେ। ଉଭା ତ୍ରୋଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ମଣ୍ଡି ନିରନ୍ତରେ। ଚାମର ମାଣିଜ୍ୟ ପାଟ ଝୁମ୍ପା ମାଳି ମାଳି। ଝଲକଇ ଗଜଦନ୍ତ ପାତିଆ ପିତୁଳି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସହସ୍ରେକ ରୂପ ଆପେ ଧରି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ଅତି ଯତ୍ନେ କରି। ପରିମଳ ପାଟଣା ଯେ ପବିତ୍ର ଭୁବନ। ମାନବେ ଦୃଶ୍ୟ ନୋହି ସେ ଦେବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଜଗତର ପତି। ଭାରା ନିବାରଣେ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ମୂରତି। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ଆଦି ଚାରିଖାନି। ବସୁଦେବଙ୍କ ଠାକୁର ଶିରେ ରତ୍ନମଣି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବଲ୍ଲଭ ଯେ ସ୍ୱାମୀ। ଜଳସ୍ଥଳ ଅନଳେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମ ଯେହୁ କରିପାରେ ଆନ। ଦେବାଧିଦେବ ରାୟ ଯେ ଠାକୁର ପ୍ରଧାନ। ଯମ ଇନ୍ଦ୍ର ନଈଋତ କୁବେରର ପଦ। ଅବହେଳେ ଦେଇପାରେ ଅଚଳ ସମ୍ପଦ। ଯାହା ଲୋମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କର ଲୟେ। ନିର୍ମଳ ନିରାକାର ଯେ ନିରଞ୍ଜନମୟେ। ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାରେ ନାହିଁ ଯାର ଲେଶ। କାମରୂପୀ ଆଦି ମୂଳ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳେ ନନ୍ଦର ମନ୍ଦିରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛି ସୁପାତି ସେଜରେ। ଉତ୍ସବ ବେଭାରେ ରହି ଉଜାଗରେ ମାତି। ନିଦ୍ରାଘାରନ୍ତେ ସରବେ ଶୋଇବାକୁ ଯାନ୍ତି। ଏବେଳକୁ ଥିଲା ଆଉ 3 ଘଡ଼ି ରାତି। ଅଲସ ଭରେ ସକଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଶୁଅନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ପୁଣ୍ୟମୟ ଧ୍ୱନି। ଭଜଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ରାମ କୃଷ୍ଣ ବେନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହରି ବୋଲ।